And now, without any further ado, it's my absolute pleasure to introduce you to Mr. Tzachi Hanegbi, the National Security Advisor to Prime Minister and head of the National Security Council in Israel. Tzachi Hanegbi is an Israeli politician and national security expert, serving as Israel's National Security Advisor to the Prime Minister and head of the National Security Council. A member of the Likud, Hanegbi previously served as Minister of Agriculture and Rural Development, Minister of Regional Cooperation, and Minister of Community Affairs. He served as Minister of Justice, Minister of Internal Security, as well as Minister of Intelligence and Nuclear Affairs. He also served as Deputy Minister for Foreign Affairs and as Chairman of the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee and Majority Leader of the Knesset. But most importantly about... what was that? Something on a need... 202? Okay, that's okay, because Rafi Melnik was in 202. Reichman was in the Sayeret, Benny Gantz was in 890, and I was in the Sayeret, so Chativa 35 rules the conference, okay? But the most important thing, other than 202, Yom Tov, is the fact that his mom, his late mom, received an honorary doctorate, okay, from this university. And she was a great woman, actually. She was an Israeli patriot. And she fought in the underground in the 1940s here for the state of Israel and believed in the original Zionism of Jabotinsky, that liberal humanistic Zionism of Jabotinsky. And whoever wants to see the transmitter, which she used clandestinely against the British and against the Arab marauders of that time, the actual piece of equipment is in our upstairs. Upstairs, if you go to the second floor here, there is a communications museum. And the actual transmitter of Gula Cohen is placed in that museum. I recommend you, when you have a chance during the break, go to the second floor of this building and see the communications museum. It's a very interesting history. Mr. Hanegbi, thank you for coming in your busy schedule. You're busy making peace with Saudi Arabia and God knows what else. So thanks for coming here. We appreciate it very much. תודה רבה, יונתן. תודה לבועז שהזמין אותי ולכל הקהל הנכבד. אכן, אחד מביקוריי המרגשים באוניברסיטת רייכמן היה כאשר התלוויתי לאמי, זכרה לברכה, כשהיא הוזמנה על ידי מייסד האוניברסיטה, ידידי מר רייכמן, לחנוך את המשדר הזה כאן ממוקם. הבאתי איתי את הילדים שלי. אחרי שנים, אחד הילדים האלה זכה ללמוד כאן וליהנות מהעושר ומהייחודיות של האוניברסיטה הזאת, אז באמת תודה שהזכרת זאת. אני מודה לכל באי הכנס, וכמובן אשתדל לתרום לדיון שבדרך כלל כאן באוניברסיטה הזאת הוא תמיד ברמה גבוהה ובפרספקטיבה רחבה. כשנשאלתי לאורך עשרות השנים האחרונות במסגרת התפקידים הרבים שרפי כאן ציין, ברעיונות תקשורת על המצב, אז תמיד השאלה התחילה פחות או יותר האם אתה לא מודאג מי, או האם אתה לא מוטרד או האם אינך חושש מי. זה בדרך כלל המצב האנושי הטבעי שלנו כבני אדם. אנחנו מוצפים ברגשות, אנחנו מקבלים החלטות גם כשהן רציונליות על רקע התחושות שלנו, ולכן מצפים מאנשים כל הזמן להיות על המנעד הזה שבין אופוריה לבין דיכאון, בין חששות לבין עליצות. בחיים הציבוריים זה איננו אמור להיות המאפיין העיקרי של מקבלי ההחלטות, של האנשים המובילים את המערכות המדיניות והביטחוניות. הם לא יכולים להישאב לרגשיות יתר, הם לא יכולים להיות מודאגים או מוטרדים או בחששות כל הזמן. הם צריכים לנתח את כלל הרכיבים הרלוונטיים במציאות שמולם לקבל את ההחלטות הנכונות לטובת האינטרסים שהם משרתים,
והכל מתוך ניסיון, אני מקווה, לפחות אצלנו בישראל, ניסיון מוצלח, לפחות להתחבר להיבטים רגשיים וליותר להיבטים רציונליים. אז גם היום אנחנו נקדיש את השיח הקצר שלנו, שאפשר לעשות על כל הדברים שאני שוחח איתכם, אפשר לדבר שעות וימים ושבועות, וזה מה שעושים בכל המסדרונות של הארגונים שאנחנו, למזלנו, יש לנו במדינת ישראל. אחד מהם זה המל"ל, אבל יש לנו דקות לא רבות, ואנחנו נשתדל להתמקד בעיקרים. אז קודם כל, באמת, מה שעושים מקבלי ההחלטות, זה בוחנים את ההזדמנויות ואת האתגרים. אלה מילים יפות כדי להגדיר באמת את מה שמטריד ומדאיג וממנו אנחנו חוששים. אנחנו מגדירים את זה כאתגרים, אבל יש גם הרבה מאוד הזדמנויות שגם אותם צריך לאתר מהר כדי לא לתת להם לחמוק מעל פנינו, הוזכרה כאן ההזדמנות המרתקת, הייחודית, שפוגשת אותנו ממש בעצם הימים האלה, אולי אפילו בשבת האחרונה היה לה ביטוי מאוד דרמטי שנדבר עליו בעוד כמה דקות, וזה הסיפור של הרחבת השותפות וההשתלבות האזורית של מדינת ישראל. אנחנו יודעים שחל כבר מהפך ענק בעשרות השנים האחרונות, יש פה אנשים ודאי גם בגילי, אז הם היו כמוני במקלטים במלחמת ששת הימים, אז הייתי בן 10, ואולי אחרי זה היו אולי בשדה הקרב, אני עוד לא הייתי שוב במקלט ב-1973 במלחמת יום הכיפורים, אבל בטוח היו כאן אנשים שלחמו אולי בשתי המלחמות האלה, ואני אז לפחות במקלט בגיל 10 ובגיל 16 וחצי, לא האמנתי שברבות השנים מדינת ישראל תזכה לחתום על 6 הסכמי שלום עם ירדן ועם מצרים ועם האמירויות ועם בחריין ועם סודן ועם מרוקו. ואנחנו רואים בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, שייתכן ששם לא תמה ההשתלבות שלנו, אלא כל התהליכים האלה רק אולי היו מעין קדימון לדברים הגדולים באמת שיכול להיות שיתרחשו בהמשך, ואני אכן מתייחס לשיח בנושא הסעודי. התקשר אליי לפני 4 חודשים, בתחילת חודש מאי, ג'ייק סליבן, שהוא המקביל שלי, ראש המועצה לביטחון לאומי בארצות הברית, והביא לידיעתי החלטה מאוד מפתיעה, לפחות אותי זה הפתיע, של הנשיא ביידן, שהנחה את ממשלו להיכנס לשיח מעמיק עם הממשל הסעודי, בהנהגת MBS, שהוא כשלעצמו גם מנהיג מהפכן וייחודי, ולנסות לברור או לקדם הסכמות בין ארצות הברית לבין סעודיה, שבמרכזן או במסגרתן ייחתם גם, כך אמר סליבן, הסכם שלום בין ישראל לבין סעודיה. זה היה במאי, ומאז אפשר לומר שאנחנו מקבלים באופן שוטף ושקוף לחלוטין ואינטימי מאוד, רוב הזמן גם מאוד דיסקרטי, למעט המקרים שבהם האמריקאים בעצמם בוחרים לשתף פומבית את מה שהם, את ההתרשמויות שלהם מהשיח הזה. אז אנחנו רואים 4 חודשים שבהם מתחילת הדרך הוגדרה המשימה הזאת על ידי האמריקאים עצמם, כמה שנקרא long shot, איזשהו ירייה למרחקים שלא ברור שהיא תפגע במטרתה. ולפני שבועות ספורים הם הגדירו אותה בשיח כ-50-50, סיכוי של 50% שאכן החזון הזה של הסכם בין סעודיה לבין ארצות הברית בשורה של הקשרים, וגם תוך כדי זה הסכם ישראלי-סעודי, אז זה הוגדר כ-50-50. יכול לומר לכם שלפחות בשיח של השבועות האחרונים והימים האחרונים, אנחנו חושבים שהיום ההגדרה האמריקאית לסיכויים הם שמדובר בסיכויים לא מבוטלים. מה זה אומר? אי אפשר לדעת, זה גם כן מין משהו כזה מאוד אמורפי, אבל הערכה שלנו היא שכנראה יש מתחמי הסכמה שהולכים ומתרחבים בשורה של סוגיות. אני חושב שההוכחה המשמעותית ביותר לכך שלא מדובר כבר בירייה באפלה, אלא מדובר פה במטרות תכליתיות, שכנראה כל הצדדים מזהים בהן את הווין-ווין הטמון בהם.
זאת ההודעה שניתנה בוועידת ה-G20 לפני, בשבת האחרונה, כמו שאתם יודעים, היה מפגש של הכלכלות הגדולות בעולם, 19 הכלכלות הגדולות והאיחוד האירופי, שהוא גם הוא כלכלה גדולה, ושם נמסרו על ידי מנהיגי המדינות, זה ארצות הברית, זה היה הודו, צרפת, איטליה, גרמניה, סעודים והאיחוד האמירויות. הם למעשה בישרו על תחילת התנעה של מה שהם קוראים המסדרון הכלכלי. זה איזה סוג של תרגום לחזון שאתם מכירים אותו, כולכם מכירים אותו המון שנים, בהרבה כותרות שישראל חלמה תמיד להיות במוקד של חיבור בין אסיה לבין אירופה, וכל זה מתחבר לעימות הבין מעצמתי היום בין ארצות הברית לבין סין, והרצון של ארצות הברית לשלב את הודו ואת סעודיה בתוך הברית הזאת שלה, וההחלטה היא מאוד ברורה, מתחילים לממש, אני מניח במהירות, את החזון הזה מדבר ארטילאי לפעולה בשטח. זה אומר להציב מסילות ברזל באמירויות, להתחבר לקו מסילות הברזל שיש בסעודיה, להציב מסילות ברזל בירדן, לחבר את קו הרכבת הישראלי שכיום מגיע עד בית שאן אל גשרי הירדן, קילומטרים ספורים, ולמעשה מה שאנחנו מקבלים זה אותו מסדרון כלכלי, זה חיבור בין אסיה לבין אירופה, מהודו דרך הים לאמירויות, סעודיה, ירדן, ישראל. בסוף מטענים בהיקפים מאוד משמעותיים יגיעו לנמל חיפה ומשם לאירופה, וחזרה מאירופה, חיפה, חצי האי ערב, הודו, אסיה. על הסיפור הזה של שינוע מטענים גם למקם קווי תקשורת, סיבים אופטיים, קווי חשמל, והרעיון הגדול שהסעודים מובילים כבר מזה זמן, הם מאמינים שהם יהיו בהמשך הדרך ההאב, הנקודת ההגירה הגדולה ביותר של האנרגיה של העתיד, שזה מימן מכל מיני טעמים שאתם ודאי מכירים, והמימן הזה יגיע לאסיה, יגיע לאירופה באמצעות צינורות מימן שיונחו על התוואי של המסדרון הכלכלי. את כל זה למעשה בישרו מנהיגי אותן מדינות שמניתי. כמובן השיח איתנו בעניין הזה לאורך השבועות האחרונים היה יומיומי. אנחנו לא דיברנו על כך, מכיוון שלא היה ברור שהדבר הזה אכן יקרום עור וגידים ויבשיל, אבל לקראת ה-G20 למעשה נחתם MOU בין המדינות הרלוונטיות האלה. ישראל כמובן נזכרת בו, ובלי ישראל, כידוע, אין בכלל את כל היכולת לתרגם את הסיפור הזה לחיי המעשה, כי חייבים בסוף להגיע דרך נמל חיפה אל אירופה. מה זה אומר על ההמשך? האם זה אומר שנשבר איזה מתח טבעי ומובנה ביחסים של סעודיה וישראל? אני עוד לא יודע לנבא. אבל ברגע ש-MBS חותם על מסמך שגם מזכיר את ישראל וגם מציין שדרך ישראל כל הסיפור הגדול הזה יכול לבוא לכלל מימוש, אז אני מניח שזה אומר דורשני. עדיין אנחנו נמתין לראות האם יבשיל השיח האמריקאי-סעודי בנושאים שנוגעים אליהם, ושישראל בהקשר הזה היא רק צופה בעלת עניין, אבל פחות יכולה להשפיע על הדברים. בבוא היום, אם באמת הסכם ישראלי-סעודי יהיה חלק מכל ההתפתחות הזו, אז בוודאי שאנחנו נרצה מאוד להשפיע על כך שהדבר הזה גם יקרה. הוא יכול לקרות רק באמצעות החלטת סנאט אמריקאי, שנדרשת למעשה עבורו הסכמה דו-מפלגתית, bipartisan, לא בדיוק דבר הכי קל בשנת בחירות, אבל לזה נצטרך להמתין ולראות. כל הסיפור הזה גם מחייב, כך אנחנו מעריכים, איזה שיח עם הפלסטינים. אני מנהל איתם שיח מטעם ראש הממשלה כבר למעשה 8 חודשים, במה שאתם רואים כפורום שנקרא הפורום המחומש, The Quint, עם ארצות הברית, מצרים, ירדן, ישראל והרשות הפלסטינית, ושם למעשה
אנחנו מנסים, גם בתקופה של היעדר שיח מדיני על כלל הנושאים השנויים במחלוקת, אנחנו עדיין מנסים להגיע איתם להסכמות בהיבטים ביטחוניים, שהם יקחו את האחריות שנוגעת למעשה לחייהם בשטחי A, ושצה"ל לא יצטרך לבוא במקומם ולהיכנס למחנה הפליטים של ג'נין ושכם ונור א-שמס וכהנה וכהנה אתגרים שיש למערכת הביטחון. זה שיח ראשוני מסוגו מזה לפחות עשור, שלמעשה יושבים אנשים המייצגים את מנהיגי המדינות ומדברים בצורה מאוד פתוחה על מה שהם היו רוצים לקבל מן הצד האחר, לכל צד יש תביעות ודרישות ובקשות. במסגרת זו אני גם שוחחתי ארוכות עם הפלסטינים, ואני חושב שיש איזה פרי לשיח הזה שלנו איתם. ביקשנו שלראשונה מאז הסכמי קמפ דיוויד ב-78, שתמיד היה איזו הסתייגות, לעתים קשה ומרה ולעתים נעלבת וקורבנית מיחסים בין מדינות ערב לבין ישראל, שהפעם הם לא ייתנו להזדמנות הזו לחמוק מתחת ידם ויהיו שותפים לשיח, יהיו מעוניינים בהצלחתו, יתרמו להצלחתו וגם ירוויחו ממנו. כי בסוף אם יהיה הסכם בין ישראל לבין סעודיה, הוא יהיה בגלל שסעודיה וישראל רוצות, לא בגלל שמישהו יכול להטיל על כך וטו. אז בהזדמנות החגיגית הזו, שיש סיכוי להתפתחות כזו, חשוב שהפלסטינים יהיו שותפים לתהליך. אני מאמין שיש שינוי בגישה הפלסטינית בעניין הזה. אני רואה שהם מאוד פעלתנים, הם מדברים עם האמריקאים, מדברים איתנו, מדברים עם הסעודים, על איפה יהיה מה שקרוי בשפה הנוכחית שלנו בשיח המדיני, SVC, Significant Palestinian Component, מרכיב פלסטיני משמעותי. אנחנו מאוד בעד שיהיה מרכיב פלסטיני משמעותי, במגבלות הברורות שראש הממשלה הבהיר, שלא נוכל לעשות שום מהלך או לקבל שום דבר שיש בו משום פגיעה בביטחון ישראל, אבל בוודאי נהיה מוכנים כל מה שמתחת לזה, לחשוב עליו ולשוחח עליו עם כל הצדדים. אנחנו במקביל לזה גם מבהירים לפלסטינים, וגם זה למעשה דבר שאני חושב שחשוב שיובן על ידי הציבור הישראלי והבינלאומי. אנחנו לא יכולים לקבל עוד כדבר נסבל את המערכה שהפלסטינים מנהלים להביא לדין לוחמי צה"ל, חיילי צה"ל, באמצעות שימוש בכלי המערכה המשפטית בפורומים משפטיים בעולם. זאת מערכה שבפועל היא כמו הדבורה. אם הדבורה בסוף מצליחה לעקוץ מישהו, אני לא מומחה בביולוגיה, אולי יש פה מישהו שיודע אם זו אמת או זה מיתוס, אבל היא מתה, היא הצליחה, אבל יש את התוצאה הנגזרת מראש של הטרגדיה הזאת, היא עקצה, בסוף היא נעלמה. ואנחנו אומרים לפלסטינים אותו דבר בדיוק, אם אתם חס וחלילה תצליחו להעמיד לדין איזה לוחם או חייל, התוצאה המעשית תהיה שאתם למעשה תסכנו את עצם קיומכם. כי אנחנו לא נוכל למעשה להשלים עם זה, זה מהלך שמנוגד לכל ההסכמים שאנחנו חתומים עליהם, לא כל ההסכמים האלה מיושמים באופן שלם על ידי שני הצדדים, אבל זה משהו שהוא יורד לשורשי ההפרה הטוטלית של ההסכמים. כשאתם הולכים עם הפרטנרים שלכם, למעשה, ומנסים לגרור אותם אלי בית הדין הבינלאומי, פה או שם, והתוצאה היא שיש סכנה לחיילי ישראל, וזה לא רק סכנה מעשית, זה לכאורה נועד לא כדי להעניש את פלוני או אלמוני, זה נועד כדי להכתיב לישראל מניעות מלפעול באופן חופשי כדי להגן על עצמה, בכוחות עצמה, אל מול הטרור, ואתם עוסקים כאן בטרור, ואתם מבינים שבלי מאבק בטרור אין הצלחה למגר את הטרור, אז הדבר הזה הוא למעשה בלתי אפשרי. אנחנו הבהרנו את זה לפלסטינים, חזור והבהר ביום שתתקבל החלטה בפורום משפטי כנגד לוחם או מפקד או קצין שלנו, התוצאה המעשית היא שלמעשה אנחנו ננתק את הקשרים המדיניים והביטחוניים עם הרשות הפלסטינית מיד. כי אנחנו לא נבקש מחיילי צה"ל שאותם הם רוצים לעצור כשהם נוחתים בברלין או בלונדון, שיגנו עליהם מפני הג'יהאד או מפני החמאס. והם למעשה חיים ביהודה ושומרון,
בשונה ממה שקרה בעזה, מכיוון שיש נוכחות של לוחמי צה"ל, ואנחנו למעשה בפועל גם שומרים על קיומה של הרשות הפלסטינית. אם אנחנו לא נעשה את זה, הגורל שלהם יהיה כמו בעזה. כמו מה שקרה אחרי ההתנתקות, האסלאמיסטים פשטו עליהם, ירו להם בברכיים, השליחו אותם מהגגות, כנראה שביהודה ושומרון הם עשו להם גם את זה וגם את זה, ולכן הגורל שלהם הוא בידיהם. נכון לרגע זה לא ראינו איזה שינוי בתובנה הפלסטינית, שזו הדרך שלהם, שהם בחרו להתמודד עם מדינת ישראל. אני מקווה שההכרה תבשיל, אנחנו הזהרנו אותם, וגם מפה אני אומר לכם, אומר להם, ראו, הוזהרתם, זה לא דבר שאתם יכולים לזלזל בו. אנחנו מקווים בכל מקרה שזה לא יגיע, ושבאמת במסגרת השיח עם הסעודים, יכול להיות שגם נוכל לתת עוד תנופה לשיח עם הפלסטינים. אנחנו רואים עוד אתגרים, על אחד מהם דיבר אתמול ראש המוסד, ואני לא ארחיב, רק אומר שלמעשה המשימה הבינלאומית הראשונה שראש הממשלה לקח על עצמו ממש בחודשים הראשונים לכהונתו, הייתה להגיע למפגשים עם מנהיגי צרפת, גרמניה, בריטניה, E3, כמובן גם שיח עם הנשיא האמריקאי כמה וכמה פעמים, אני מאמין שגם שעוד ימים לא רבים גם הם ייפגשו, אבל את הנושא הזה הבהרנו גם ללא צורך בפגישה ישירה. כאשר זה היה כתוצאה ממה שאתם מכירים ודאי, הזינוק הפתאומי של השערת האורניום באיראן ל-83.7% השערה. האיראנים מיד מיהרו לומר לנו שזו, לא רק לנו, לומר לכל מי שחקר ודרש בעניין שמדובר בטעות, אנחנו מכירים את הטעויות האיראניות, יש הרבה טעויות, הן אף פעם לא מקריות. לא מקרית העובדה שמהסה אמינים ממש לפני שנה בספטמבר נרצחה באיראן, לא מקרית העובדה שאנחנו סיכלנו פיגועים רק בשנה האחרונה של האיראנים בגיאורגיה, קפריסין, טורקיה, יוון ועוד מקומות שלא מדובר בהם, לא מקרית העובדה שאיראנים או מל"טים איראנים הורגים אוקראינים במסגרת המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, יש הרבה דברים לא מקריים, בוודאי לא בכל מה שנוגע להשערת אורניום, ולכן המקריות הזו לא נעלמה מעינינו. ראש הממשלה הבהיר לכל מנהיגי העולם, הוא עשה את זה גם פומבית, כולכם מכירים, שאם תהיה השערת אורניום מעל 60% כפעולה שאנחנו נזהה אותה, ואין סיכוי שלא נזהה אותה, שהעולם לא יזהה אותה, ושסבא לא יזהה אותה, התוצאה תהיה שישראל תצטרך לפעול בלית ברירה, לא מתוך שאנחנו בוחרים בדרך הזו, אבל זה אומר שאנחנו מגיעים אל הרגע שבו איראנים אומרים לעולם בגלוי, אנחנו הולכים אל הפצצה. אז נכון, כל הזמן מרגיעים אותנו, זה ההשערה, וממילא מדינת סף בתחום ההשערה ותחום ה-fissile material, אבל יש את ההנשקה, לא חושב שאנחנו נוכל להמר על גורלנו, במידה ונראה שזו אכן המדיניות האיראנית, אבל מקווים כמובן שלא נגיע אל הרגע הזה, ונערכים בכל זאת לרגע הזה. אנחנו רואים גם בחודשים האחרונים שינוי, הייתי אומר, שינוי הדרגתי לרעה בהתנהלות של חיזבאללה בגבול הצפון. אפשר להגדיר את זה מזהירות ליהירות. במשך 17 שנים, מאז 2006, הובחן ריסון עצמי מאוד רציונלי אצל נסראללה, הוא כנראה הפנים את המשמעויות של המלחמה ב-2006, ואת האסון שהוא המיט לא רק על לבנון, בעיקר לתומכים המובהקים שלו על העדה השיעית בלבנון, וראינו 17 שנים מאוד שקטות עם מחלוקות מינוריות. בחודשים האחרונים אנחנו מזהים נכונות גוברת של נסראללה ליטול סיכונים ולנקוט צעדים הרפתקניים. הבולט שבהם, כפי שכולם כאן מכירים, היה הניסיון לפיגוע המוני, למעשה לטבח בישראלים, שפשוט כשל מכל מיני טעמים מבצעיים במגידו, אבל הכוונה הייתה בדיוק זו.
ואתם מכירים גם את המסר שלנו שהובהר על ידי ראשי מערכות הביטחון, על ידי שר הביטחון, על ידי ראש הממשלה, הוא מסר מאוד ברור, אין לנו שום מחלוקת אמיתית הרי עם לבנון, וגם המחלוקות הקיימות שיש בענייני תיקוני גבול כאלה ואחרים, הן ניתנות ודאי לדיאלוג וגם להסדרה. ודאי שעם חיזבאללה אין לנו שום מחלוקת, והוא רק הפך את עצמו לפרוקסי איראני שפועל באופן כפי שהוא פועל, מטעמים של אינטרסים שאינם אפילו אינטרסים לבנונים. אבל אנחנו מרגישים שבתקופה האחרונה יש אולי איזה החלטה של נסראללה לבחון את יכולת העמידה שלנו, אולי בגלל המשבר הפנימי כאן, אולי בגלל היבטים אחרים, תחושות מצוקה בגלל שהאיראנים אולי לוחצים עליו לאור הכישלון שיש להם בסוריה, למנוע את הפעולה המתמשכת שלנו נגד ההתבססות האיראנית בסוריה. אנחנו לא יודעים לזהות בדיוק פסיכולוגית או רציונלית מה המקור, אבל ברור שיש כאן שורה של מהלכים מתריסים, האחרון שבהם, אתם מכירים אותו גם, האוהל שהציבו כמעט 7-8 מטרים מגבול ישראל, לא דבר שמסכן את ביטחון ישראל, אבל מייצר איזה רצון להוכיח, אני מצפצף על הריבונות שלכם וגם עליכם, ונראה מה תעשה. אז המסר שלנו הוא ברור, מי שחושב שהנחישות של ישראל משולה לקורי עכביש, לא ירחק היום, והוא יחוש על צווארו שהנחישות שלנו היא לא קורי עכביש, אלא כבלי פלדה יצוקה. זה בדיוק, זאת תהיה התוצאה, ככל שהמהלכים האלה של חיזבאללה לא ייפסקו, ויפסקו לאלתר. אני רוצה לסיים, ואני יודע שאנחנו 35 שניות לפני הסוף, אני עומד בזמנים, אז אני רוצה רק להודות לכם על הקשב, לאחל לכם דיונים פוריים, ובפעם הבאה שאני אבוא אליה, תחזירו לי את ה-20 שניות. תודה, בהצלחה.